लेकिन मैं बाद विच सोचिया कि इन्हां मेरे नाल धराओ कीता है। मेरे नाल इन्हां मैनू इन्हां छोटा समझ के मैनू इन्हां ब्लैकमेल करन दी कोशिश कीती है, परेशान करन दी कोशिश कीती है। मैं नीयत दे विच फर्क नहीं पांदा अपनी ते। मेरी हर वक्त नीयत ये हुंदी है कि किसी नूं मशवरा अच्छा दे दईए। ते उन्हां दे नाल कुदरती मैं अपनी दुकान नाल जदों आ रहा सा ते उन्हां दी गड्डी ते बैठ के मैं आ गया। तुहाडी दुकान ते रुक गए, उन्हां तुहाडे नाल सौदा कीता, तुहाडे गोदाम विच कीता। मैं तुहाडी दुकान ते बैठा रहा, मेरी विच समझ लो कि कोई गुफ्तगू तक नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है तुसी सारे दोस्त सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी गुजारो और सारी जिंदगी खुशो खुरम रहो। जेड़े दोस्त मेरी इस वीडियो नूं देख रहे ने और मेरे चैनल ते नवे ने, उन्हां अगे गुजारिश है वो साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन और घंटी दे बटन नूं भी दबा देन ताकि साडी हर नवीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हां तक पहुँच सके। दोस्तों इस वीडियो नूं आखिर तक देखिया जे और ये बारे च अपनी राय भी दिया जे, क्योंकि अज मैं जेड़े मौजू के उत्ते गुफ्तगू करनी चाह रहा तुहाडे नाल वो इस तरह का है कि बड़ा समझण वाला है, बड़ा सोचण वाला है और मेरे नाल बीतिया होया वो वाकया है। और उस वाकया दे विच उस वक्त मैं जिहड़ी नसीहत हासिल की और उहनूं वेख्या भी परखिया भी ਉਹਦੇ ਤੇ अमल भी किया, अज तक वो वाकया तुहाडे नाल मैं शेयर करन लगा। मैं जिहड़ी भी गुफ्तगू करना वा और ਉਹਦੇ 'ਚ हकीकत हुंदी है, सुनी सुनाई दे उत्ते मैं घट अमल करना वा। और मैं हर वीडियो दे विच तकरीबन ये लफज बोल चुके हाँ कि मैं अनपढ़ आदमी हाँ, एडा पढ़िया लिखिया नहीं। मैं जिहड़ी तुहाडे नाल गुफ्तगू करना वो मैं ना तो लिखी हुंदी है, ना उन्हें याद किया हुंदा है और ना ही उहदे उत्ते मैं बड़ी सोच विचार की हुंदी है। वीडियो बनाने के दौरान जिहड़ी कोई गल मैनूं याद आ जाए अपने साबका समझ लो कि माजी दी, वो मैं तुहाडे नाल शेयर करना। सिर्फ इन्ना को सोचना कि इस गल दे विच कोई सबक है या नहीं है। तो दोस्तों शुरू करने अज दी स्टोरी। साबका गुजरिया है माजी, ਉਹਦੀ कुछ याद ताज़ा करन वास्ते तुहानूं समझाउण वास्ते वो गल मैं शुरू कर रहा। इस वक्त मैं समझ लो कि खेतां 'च आए हाँ अपने बाहर शहर तो बाहर और तुसीं सुन रहे हो कि कवा जिहड़ा ना बार बार बोल रहा और मैं भी उन्होंने कोशिश नहीं कर रहा चुप कराने दी या भजाण दी, क्योंकि ये भी समझ लो कि साडे मौसम का एक हुसन है कि जानवरों का बोलना, जानवरों का चहचहाना। इस लिहाज के नाल मेरी कोशिश नहीं है कि मैं उन्होंने पहलू चुप करावां या भजा दें तो फिर तुहाडे नाल गुफ्तगू करा। मैं लड़कपन दे विच पिछलियां वीडियो ये जिक्र कर चुके हाँ कि मैं रिज़क की तलाश वास्ते कराची हिजरत कर गया सा। तो उत्थे मेरे नाल एक वाकया पेश आया। वो ये सी कि मैं जिहड़ी जगह ते रिहाइश रखी सी वो मेरी मार्केट तो मेरी दुकान तो काफ़ी दूर सी, क्योंकि कराची दे विच अक्सर लोगों नूं रिहाइश की प्रॉब्लम रहिंदी है। उस वजह तो मेरी भी रिहाइश दूर सी, उस प्रॉब्लम की वजह तो ही मैं रोज़ाना जांदा सा। और जदों अपनी रिहाइश ते जांदा हाँ तो रात के टाइम साडा जिहड़ा शोभा सी, साडा जिहड़ा बिजनेस सी, उहदे मुतलका एक दो बंदियां नूं मैं अपने मुहल्ले दे विच जाके मिलदा हुंदा हाँ। और वो दोस्त जिहड़े ने होलसेल का काम करते हैं, टेंट सर्विस का, जो समान नवे पुराने वेचन का, उन्हां कोल मेरा बैठन हुंदा सी, क्योंकि मेरी गरज हुंदी सी कि मैं भी उन्हां दे जरिए अपनियां दरियां बेच लवां। मैं जो दुकान के नज़रिए दे नाल बस के उत्ते बहिंदा हाँ तो रस्ते दे विच भी चंद एक दुकानां आंदियां हन जिथे मैं उतर के ते उन्हां नाल भी अपने काम के बारे च गुफ्तगू कर लैंदा हाँ। इस तरह एक रस्ते दुकान आंदी सी नाज़माबाद, तो उत्थे मैं एक दुकान ते 5-10 मिनट वास्ते बैठदा सा
ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਗਾਮ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਐਸਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਵਿਕਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਂਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ 2000 ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ 2000 ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਸਬਾਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਰਾਓ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਛਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਆ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਓ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।